आओ यही गल आपां छोटे साहबजादे कोलों पुछने हैं। छोटे साहबजादे कोलों पुछने, छोटे साहब जी हत्थ बन के कि तुसीं अपना दिल ही साफ कर लेंदे, तुहानूं नीहां दे विच चुणन दा तुहानूं नहीं सी होना चाहिए, तुसीं अपना दिल साफ कर लेंदे। छोटा साहबजादा अपने बड़े भरा नूं शिकायत करेगा कि मैनूं मुसलमान ने इस तरह का अल्फाज किया हुआ कि तुसीं अपना दिल साफ कर लेंदे। दोवें साहबजादे माता गुजरी कोल शिकायत लाउणगे कि असीं अपना दिल ही साफ कर लेंदे, सानूं इस तरह का सानूं ठंडे बुरज विच बहन दा की फायदा। आए हाय माता गुजरी जी की उहदा जवाब देणगे। मैनू वाक़या याद आ गया है। यही गल फैलदी फैलदी वड्डे साहबजादियां कोल जाएगी। वड्डे साहबजादे अपने बाबा जी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहणगे कि असीं अपना दिल साफ कर लईए, असीं सानूं ये काम नहीं करना चाहिए, सानूं ये जिहाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी की एक वीडियो लैके आए हैं। सब तो पहले मैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी का शुक्रिया अदा करांगा कि जिन्होंने एक साडी मतलब कि फरमैश के उत्ते एक बड़ी वड्डी उन्होंने एक वीडियो बनाई। खास तौर पर मैनू इस वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार सी। पहले आप वीडियो देखने हैं, उस तो बाद आप रेट करांगे। व्हाट्सअप आउंदा, इंस्टाग्राम आउंदा, फेसबुक आउंदा। फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप से मैनू मजीद इदां दी वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ दिनों तो जदों दी अफगानिस्तान दे विच सत्ता दी तब्दीली हुई है, तालिबान दे कोल हुकूमत आई है, उत्थों दे लोकां दीयां समस्यावां की ने जां उन्हां ने उन्हां समस्यावां दे नाल किवें जूझना है, जां उन्हां प्रति उन्हां दी किरिया या प्रतिक्रिया की होवेगी, या फिर उन्हां ने अपने समाज दे विच आ रहीआं मुश्किलात जिहड़ियां ने उन्हां नूं तालिबान हुकूमत दे नाल बैठ के किवें नजिठना है, ये मेरे ख्याल दे नाल उन्हां दी समस्या है। तो उन्होंने पता होगा कि उन्होंने इसका हल की कढ़ना। पर मैं सोशल मीडिया के उपर वेख रहा कि जेडे अपने आप को किते ना किते ज़्यादा एडवांस अगाह वधू समझते हैं, उन्होंने बड़े तरह के लेख आने शुरू हो गए ने जी। उन्होंने जबरदस्ती बच्चियां नूं जिहड़ा वो इस्लाम का रवायती पहरावा पहनाउणा है। वेखो एक गल तो बड़े ध्यान दे नाल सानू समझण दी लोड़ है कि अगाह वधू होना या फिर मॉडर्न होना, या फिर कह सकते हो कि अज दे जमाने दे नाल चलना, फिर उस गल नूं ही नहीं कहा जाता कि तुहाडा लिबास जिहड़ा वो अनैतिक होवे, अश्लीलता वाला होवे, अंग प्रदर्शन वाला होवे, जां दूजे शब्दां दे विच मैं कह देवां कि केवल ते केवल अपने अंगां दी नुमाइश करनी या फिर इवें दा पहरावा पाउणा जिहड़ा एक सभ्यक समाज दे विच प्रवान ना होवे, यही अगाह वधू होण दी कोई निशानी नहीं हुंदी। बिल्कुल सही गल है। नशा करना ही अगाह वधू होण दी कोई निशानी नहीं हुंदी। कुछ वीर कही जांदे ने कि उत्थे नशे ते पाबंदी लग जाएगी, किते मीडिया कह रहा कि उत्थे बहुत ज़्यादा नशा हो जाएगा। सो आपो अपनियां कियास रहीआं ने, पर सब तो जिहड़ी अहम गल ये है कि जे उन्हां दे विच रहण वाले लोग, मान लो अफगानिस्तान नूं असीं छड्ड भी दईए, तां वैसे भी तां इस्लाम दियां बच्चे बच्चियां जिहड़ियां ने तकरीबन जिहड़ियां ने वो किते ना किते काफ़ी प्रतिशत तक वो बुरके दे विच परदे दे विच भी हुंदियां ने, नहीं ते हिजाब दी वरतों जरूर करदियां ने। सो उहदे उपर सानू की इतराज़ है? जेकर उन्हां नूं कोई इतराज़ नहीं तो इहदे उपर सानू की इतराज़ है? वैसे मैनूं एक गल शायर मशरक डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने अपनी किताब तुलिए इस्लाम नहीं शायद बांगे दरां दे विच इस गल का जिक्र किया। कहंदे कि कॉलेज दे विच लड़कियां बिना परदे तो आउण लग पईआं। उन्होंने बड़ा इस नूं हास रस दे विच बयान किया, पर उहदे जिहड़े अर्थ ने वो बड़े गहर गंभीर ने, अध्ययन करन वाले ने। कहंदे कि बेशक जिहड़े कॉलेज के उस्ताद सी, पढ़ाउण वाले सी, प्रोफैसर भी सी, वो भी कहंदे सी कि जरूरी नहीं है कोई कि तुसी बुरका पा के आओ, हिजाब दे विच भी आया जा सकता है। ਉਹਦੀ बड़ी प्यारी गल करदा, कहंदा शेख साहब
भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कालेज के लड़के उनसे बदजन हो गए। पर जदों उन्होंने अपनी क्लास दे विच अपने तालिब नूं, अपने विद्यार्थियों नूं ये गल कही ना, लड़कियों नूं खास करके, कि तुसी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜ਼ ਮੇ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਕਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही चन हो गए। वो कहता है कि बच्चियों जदों ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾੜੀ ਔਰ ਮੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਆਖਰ ਕਿਸਸੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਬ ਮਰਦ ਹੀ ਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੇ ਕਹੋ ਸ਼ਵੇਤ ਕਰ ਪੌਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਖ ਕੋ ਨਾਹੀਂ ਛਿਪਾਵੋ ਕੋਈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਰ ਬਸਤਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤੇਜਨਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੈਠੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੁਰਕਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹੀ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੜੀਆ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਹਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਮਾਰੇ ਦੀਨ ਮੇਂ ਪਰਦਾ ਮਰਦੋਂ ਸੇ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚੂ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਣਾਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬੁਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਰ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਓਲਡ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਖਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਗ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਲਵੋ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਗ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨੀ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਰਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਰਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਾਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੌਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਆਓ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ, ਨਸ਼ਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਐਸ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਪੱਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਦਾੜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਵੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਅੱਛੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਅੱਛੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੀ ਜਵਾਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰਦ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਰਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਾਰ ਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਪਰਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਵੀਵਰਜ਼, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਨਾ ਵੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਵੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਵੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।